सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अहम खबरों के दस दईए कि पंजाब दे विच 12वीं के पेपर नहीं होणगे। की अहम ऐलान है पंजाब सरकार का, बुलेटिन दे विच दसांगे। सुमेध सैनी पंजाब का सबका विवादित डीजीपी, उसनूं अंतरिम जमानत मिली सी, रद्द कर दी है अदालत ने। क्यों की है खबर जाणांगे। 10वीं ते 12वीं जमात के किहड़े बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया ते कित्थे देखना है, ये देखने लई भी बुलेटिन सुनना पएगा। पंजाब दे विच मुड़ तो कोरोना होण लगी है ते पंजाब सरकार हुण किवें हरकत दे विच आई है। कि विकास दुबे का झूठा पुलिस मुकाबला बना के मारिया गया, यह सवाल चुक्या कांग्रेस ने कि जे भजदे नूं गोली मारी पुलिस ने तो गोली पिठ की थां छाती च किवें वजी। पंजाब भारत ते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट जान लैणे आ। पंजाब के पेंडू विकास डायरैक्टर विपुल उज्जवल नूं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। उस तो बाद कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा की भी जांच की गल कही जा रही है, क्योंकि विभाग की मीटिंग हुई सी जिहदे विच पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा भी शामिल होए सी। मंत्री की हुण जांच की जाएगी। मीटिंग विच शामिल सारे अधिकारी आइसोलेशन दे विच चले गए ने ते उन्हां दे टेस्ट कीते जा रहे ने। जलंधर के SSP भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए ने। 3 होर SDM अधिकारियों की भी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब दे विच पिछले दिन तो यानी कि 9 तरीक तो लैके 9 जुलाई तो लैके अफसरशाही दे विच कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाण दीयां खबरां आ रही ने, जिस तो बाद सरकार काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही है। पंजाब दे विच मौतां दी गिणती 180 तो पार कर गई है। 183 तो 9 जुलाई नूं ही हो गई सी ते 10 जुलाई नूं होर भी वधन दा खदशा ते कुल पॉजिटिव मरीज़ां दी गिणती है जिहड़ी ओह 7000 पार कर गई है। जिहड़े डिस्चार्ज कीते गए मरीज़ ने उन्हां दी गिणती 5000 तो पार पहुंच गई है। एक्टिव केस ने जिहड़े 2000 तो वध हो गए ने। ऑक्सीजन सपोर्ट ते भी 50 तो वध चले गए ने ते क्रिटिकल जिन्हां दी हालत हैगी है वेंटिलेटर सपोर्ट ते मरीज़ ने उन्हां दी गिणती भी 10 तो वध गई है। पूरे भारत की गल कर लईए तां सेहत मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नवा रिकॉर्ड दर्ज होया। 26,506 मरीज़ पॉजिटिव पाए गए ने ते 475 मौतां पूरे देश विच दर्ज होईयां ने। कुल केसां की गिणती भारत दे विच 7,93,802 हो गई है। 8 लाख तक पहुंचने वाला अंकड़ा, जिन्हां विचों 2,76,685 एक्टिव केस ने ते 4,95,313 लोग ने जिहड़े वो ठीक हो चुके ने। पूरी दुनिया की गल कर लईए तां पूरी दुनिया च इस वक्त 1,20,00,000 तो वध केस ने, जिन्हां दे विचों 6,74,000 लोग ठीक हो चुके ने। मौतां की गिणती है जिहड़ी वो 5.5 लाख तो वध चुकी है। पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 तो वध मौतां ने जिहड़ियां ਉਹ दर्ज कीतियां गईयां ने। मौसम का हाल जान लईए तो वीरवार नूं भारी जबरदस्त मीह भारत के कई हिस्सों के विच पिया। उस तो बाद शुक्रवार नूं भी कई थावां ते बदलवाई दिखाई दी गई। पंजाब के भी कई जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हल्की हल्की बारिश एकदम पई। साहिबजादा अजीत सिंह नगर के विच भी एकदम जिहड़ी बाछड़ आई मीह दी, उस तो बाद फिर मौसम आम दे वांग हो गया। चंडीगढ़ के विच भी थोड़ी बदलवाई देखण नूं मिली। हरियाणा ते पंजाब दे विच तापमान दे विच गिरावट दर्ज की गई। चंडीगढ़ का तापमान भी 35 डिग्री तक दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों विच हरियाणा ते पंजाब के कुछ हिस्सों विच मीह जां गरज दे नाल छिट्टे पैण दा अनुमान है। भारी मीह पैण दा अनुमान है जिहड़ा वो मौसम विभाग ने कई इलाकों दे विच दिता है, पर हल्के मीह दे बारे संभावना जरूर जताई है। पंजाब दीयां अहम खबरों के विच सब तो वड्डी खबर है विद्यार्थियों के नाल जुड़ी हुई। पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिता है कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला के राही कि पंजाब दे विच 12वीं जमात के पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के जिहड़े भी विद्यार्थी, चाहे वो ओपन स्कूल के होण, चाहे जिन्हां दीयां प्रीखियावां बकाया रहिंदियां सीगियां जां फिर गोल्डन चांस वाले विद्यार्थी होण, सारियां दीयां प्रीखियावां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनी कॉलेजां ते यूनीवर्सिटियां के विद्यार्थियों दीयां प्रीखियावां रद्द करन दा ऐलान किया सी ते विजय इंदर सिंगला कहते हैं कि उस आधार ते ही असी जिहड़ा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की +2 जमात के विद्यार्थियों दीयां प्रीखियावां रद्द कर रहे हैं ते इन्हां विद्यार्थियों नूं पिछली परफॉर्मेंस के आधार के उत्ते ही नतीजे ने जिहड़े ओह ऐलान दिते जाणगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील की है कि यूनीवर्सिटी जां कालजां दे आखिरी साल दीयां प्रीखियावां रद्द कीतियां जाण, क्योंकि UGC ने सितंबर 2020 दे विच लैण दा ऐलान कीता है, जबकि पंजाब सरकार इन्हां नूं रद्द करन दा ऐलान
ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ UGC ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ UGC ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। CBI ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ CBI ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ DIG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ CBI ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 234 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 22 ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਫालतू ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ 17 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5.5 ਕਰੋੜ ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 19,166 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। PWD ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 65 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਂਸਲ CISE ਰਾਹੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ results.cisc.org ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ICSE ਨਤੀਜੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ISC ਨਤੀਜੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ cisc.org ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹਲੇ ਲਿਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ। ਸੋ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ OTP ਆਏਗਾ। OTP ਭਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ID ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ, ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ IG ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਜੈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ STF ਦੀ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ
TUV 300 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰॉड ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ 8 ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਚਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੰਬੂਰ ਗੁਰਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2,70,000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63% ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 2.72% ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਤੇ ਫੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ Telegram ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ WhatsApp ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਤੇ 2 ਟਿਕ ਬਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ WhatsApp ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਬਲੂ ਟਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਮਨ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HI ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੂ ਨਿਗਮਬਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ
ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੋਡ ਔਨ ਵੇਜਿਸ 2019 ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡ ਔਨ ਵੇਜਸ? ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ UGC ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। UGC ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ UGC ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਰਕੇ 24,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 24,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GDP ਦੇ 5.8% ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 26,230 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 28 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9,000 ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1,000 ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 9,000 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਨੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੋਸਨੀਆ, ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ, ਚਿਲੀ, ਕੁਵੈਤ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਮੋਲਡੋਵੀਆ, ਓਮਾਨ, ਪਨਾਮਾ, ਪੇਰੂ ਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਗਣਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਬੇਰਟੋ ਸਪੇਨਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬੀਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਜ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। UK ਨੇ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਯਮ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਮੇਤ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਜਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਟੈਟੂ ਦੇ ਪਾਰਲਰ, ਸਪਾ, ਸੈਲੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵਰ ਹਾਊਡੇਨ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ WHO ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ WHO ਦੇ 2 ਮਾਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। WHO ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਨ ਜੌਨਸਨ ਸਰਲੀਫ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਨ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਰਬ 99 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲਾਸ ਐਲਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਨਾ ਨਦੀ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3
ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 80 ਗੱਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ PIEA ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ FAA ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1/3 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਸਲਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਪਏ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ MIT ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਹੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ COVID
कोविड-19 तो बाद किन्ने को खराब हो गए ने, नाजुक हो गए ने, वो आपां जाणदे हां। विद्यार्थी इत्थे आके की करनगे, उन्हां दे मापे चिंता विच ने, उन्हां दीयां फीसां डुब रहीआं ने। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ विद्यार्थियों ने तो वापस आउण दा फैसला ले लिया, क्योंकि ये पता लग्या कि सरकार ने ऑप्शन दिती है कि जां तां तुसीं जिन्हां दी पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है जां तां वो अपने मुल्क वापस जाण, जां वो अपने कोर्स बदल लैण, नॉर्मल कोर्सां दे विच कर लैण। सो जे एक विद्यार्थी ने कोर्स बदलना है तां उस नूं हो सकदा है जिहड़ी सिटी दे विच ओह रहिंदा है उस तो बदल के किसी होर शहर जाना पवे। ये भी हो सकता है जे उन्हें प्राइवेट कॉलेज दे विच दाखला लिया है तो उन्होंने सरकारी कॉलेज विच लैना पवे। ते सरकारी कॉलेजां दे विच किन्ने विद्यार्थी जाना चाहुंदे ने ये भी आपां जाणदे हां। ते सब तो वड्डी गल है कि कोर्स बदलना इन्ना सौखा नहीं हुंदा। जिहड़ा कोर्स वो ऑलरेडी कर रहे ने वो हुण ऑनलाइन हो चुक्या है, उहदी सारी फीस अदा कर चुके ने, ट्यूशन फीसां दे चुके ने। हुण दूसरे कोर्स दे विच जाण दे लई की उन्हां नूं वो जिहड़ा पहलां वाला अदारा है वो फीस वापस करेगा? जे नहीं करेगा तो इन्नी फीस दुबारा कित्थों लैके आउणगे? अद्धा साल हुण लंघ गया है ते अद्धे साल दे लई वो पूरे साल दी फीस क्यों अदा करनगे? सो काफ़ी इहदे विच गुंझलदार अड़चणां हैगीआं ने। अमरीका सरकार नूं जरूर इस फैसले ते विचार करना चाहिदा है, क्योंकि लखां विद्यार्थियों का भविख है जिहड़ा वो दाਅ ते लग गया, उन्होंने वापस आना पैना, टिकटां भी खर्चनियां पैणीਆਂ ने। ते दूसरी गल यह है कि अमरीका की इकॉनमी दे विच विदेशी विद्यार्थी बहुत वड्डा योगदान पाउंदे ने। इस करके अमरीका सरकार नूं जरूर जिहड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि सारे कहंदे ने कि हर कोई जदों मुसीबत आउंदी है हर कोई पहलां अपना घर साਂਭਦਾ है ते फिर दूसरे दे घर वाल देखदा है। गल जायज़ है पर कोई ना कोई राहत वाला फैसला जरूर होना चाहिए। पंजाब, भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच तुहाडे तों इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।